Hello students, a very good morning to all and once again welcome in the session of elective accounting. Now students, in this session we will calculate one more sum of method number 2, that is when goods are sold on cash and credit by branch. Right? Question number 6 given on page number 135 in your litho. So pay attention, read the question carefully. Rajkamal Stores of Rajkot has a branch at Surat. Students, head office kya છે? Rajkot and branch at Surat. Goods are supplied to branch from the head office at cost. That means head office છે એ branch ને કઈ price થી goods supply કરે છે? At the cost price. Branch sells goods for cash as well as on credit. Students, from this line only we get the idea that this is the question of method number 2. કે બ્રાન્ચ છે બંને ટાઈપનું સેલિંગ કરે છે કેશ એન્ડ ક્રેડિટ. All expenses of the branch are paid by the head office. Head office send cash to branch for petty expenses. From the following particulars relating to branch for the year ending March 31st, 2010, prepare branch account in the books of head office. Also prepare branch trading and profit and loss account. Students, before the preparation of these accounts, we will prepare two supportive ledgers, that are petty cash account and second one debtors account. Right? Okay, on the next page, one by one, all the transactions are given. But before we start with the calculation, draw the ledgers in your book. તમારી bookમાં heading આપો પહેલા. Question number 6, page number 135. In first page, draw the two accounts. બે accounts draw કરજો, petty cash account and the second one is debtors account. On the next page, give the heading Surat branch account for the year ended on 31st March 2010. Then on the next page, draw the trading account and give the heading Surat branch trading account for the year ended on 31st March 2010. And on the next page, give the heading Surat branch P&L account for the year ended on 31st March 2010. So now we are starting with the calculation, right? Pay attention here. First transaction in your question is given stock of goods on 1/4/2009. That means opening year balance is given, right? Opening stock કહેવાય કે students closing stock. This is the opening stock. Opening stock ની first effect, branch account debit side, first of all give the heading to opening balance of assets. જેમાં number 1 record કરો 12,000 rupees inner column. Students, as you know, we are recording the opening balances of all assets in the branch account debit side, right? Next, debtors on 1/4/2009. Okay, students, but before that, opening stock ની second effect છે આપી દેજો. Trading account debit side to opening stock 12,000 rupees. Next one is given debtors. Debtors ના opening balance ની effect ક્યાં આપશો? First effect, branch account debit side opening balances બધા રેકોર્ડ કરો છો એ હેડિંગમાં. સેકન્ડ લખો debtors 9,400 rupees. Debtors opening balance ની second effect ક્યાં આપશો? Debtors account debit side to balance brought down 9,400 rupees. Opening balance ત્યાં જ રેકોર્ડ કરાય, right? Next, petty cash on 1/4/2009. Petty cash opening balance is given. First effect, branch account debit side assets ના opening balance લખો છો ત્યાં જ લખો petty cash 40 rupees. Second effect क्या આપશો students? Petty cash account debit side, right? Petty cash account debit side લખો to balance brought down 40 rupees. ચલો આ સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન હોય પહેલા વિચારવાનું કે એમની સેકન્ડ ઇફેક્ટ છે ક્યાં આવે, બરાબર? બધે ડબલ ઇફેક્ટ છે ઓલમોસ્ટ આવે છે, અમુક જ ટ્રાન્ઝેક્શન એવા છે કે જેની સિંગલ ઇફેક્ટ હશે, રાઈટ? નેક્સ્ટ, ફર્નિચર.
on 1/4/2009. Opening balance of furniture is given. First effect, branch account, debit side. અહીંયા બધા ઓપનિંગ બેલેન્સીસ લખો છો ત્યાં જ લખો ફર્નિચર 2000 રૂપીસ. ફર્નિચરના ઓપનિંગ બેલેન્સની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાંય આવે નહીં. વાય? તો કે આપણે રેકોર્ડ કરીએ છીએ ડાયરેક્ટલી બેલેન્સ શીટમાં, જે અહીંયા પ્રિપેર કરવાની નથી. નેક્સ્ટ, પ્રીપેડ ઇન્સ્યોરન્સ ઓન 1/4/2009. સ્ટુડન્ટ્સ, પ્રીપેડ ઇન્સ્યોરન્સ અગાઉથી ચૂકવેલ ઇન્સ્યોરન્સ, ઇઝ ઇટ યોર લાયબિલિટી ઓર અસેટ? એ તમારા માટે શું છે? અસેટ, કરંટ અસેટ, રાઈટ? તો ઓપનિંગ બેલેન્સ છે, રેકોર્ડ કરો બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ પ્રીપેડ ઇન્સ્યોરન્સ 150 રૂપીસ. આની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આવે સ્ટુડન્ટ્સ? પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટમાં, રાઈટ? એ જ્યારે આવશે ત્યારે હું એક્સપ્લેન કરીશ, રાઈટ? ઓકે. નેક્સ્ટ, સેલરીઝ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઓન 1/4/2009. ચૂકવવાની બાકી સેલરી. સ્ટુડન્ટ્સ, આપણા માટે લાયબિલિટી છે કે અસેટ? ઇટ્સ અવર લાયબિલિટી, રાઈટ? જે રીતે ઓપનિંગ અસેટ્સના ઓપનિંગ બેલેન્સીસ છે અસેટ્સના, એ આપણે ડેબિટ સાઇડ રેકોર્ડ કરીએ છીએ. સેમ વે લાયબિલિટીઝના ઓપનિંગ બેલેન્સ હોય તો એ ક્યાં રેકોર્ડ થાય સ્ટુડન્ટ્સ? ઓન ક્રેડિટ સાઇડ. સો ક્રેડિટ સાઇડ ગીવ ધ હેડિંગ બાય ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ લાયબિલિટીઝ આઉટસ્ટેન્ડિંગ સેલરી 200 રૂપીસ. નેક્સ્ટ વન, આમની પણ સ્ટુડન્ટ સેકન્ડ ઇફેક્ટ આવશે ક્યાં? તો કે પીએનએલ અકાઉન્ટમાં જ્યારે આવશે ત્યારે એક્સપ્લેન કરીશ, રાઈટ? નેક્સ્ટ, ગુડ્સ સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચ. ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ ગુડ્સ સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચ 1,20,000 રૂપીસ. સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચ સ્ટુડન્ટ્સ બ્રાન્ચ માટે એક પ્રકારનું પરચેસ છે એવું તમે કહી શકો. તો સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ ગુડ્સ સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચ 1,20,000 રૂપીસ. ઇનર કોલમ મૂકો છો, રાઈટ? નેક્સ્ટ, કેશ સેલ્સ. કેશ સેલ્સની ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો સ્ટુડન્ટ્સ? કેશ સેલ્સની ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ તમે આપો છો બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ રાઇટ ડાઉન બાય કેશ અકાઉન્ટ, જેમાં તમે બાયફર્કેશન આપો છો કેશ સેલ્સ ફર્સ્ટ 67,900 રૂપીસ. કેશ સેલ્સ મીન્સ કે ડેઇલી બ્રાન્ચને જે સેલ્સ થ્રુ અમાઉન્ટ રિસીવ થાય છે એ હેડ ઓફિસને રેમિટ કરે છે. તો એ હેડ ઓફિસ અને બ્રાન્ચ વચ્ચેનું ટ્રાન્ઝેક્શન હોવાથી તમે અમાઉન્ટ રેકોર્ડ કરો છો, રાઈટ? કેશ સેલ્સની સેકન્ડ ઇફેક્ટ, ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય સેલ્સ, જેમાં બાયફર્કેટ તમે કરો છો કેશ એન્ડ ક્રેડિટ, ત્યાં કેશ સેલ્સ લખો 67,900 રૂપીસ. નેક્સ્ટ, ગુડ્સ રિટર્ન બાય બ્રાન્ચ. સ્ટુડન્ટ્સ, ગુડ્સ રિટર્ન બાય બ્રાન્ચની ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ, રાઈટ? બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં અહીંયા લખો છો ક્રેડિટ સાઇડ બાય ગુડ્સ રિટર્ન બાય ધ બ્રાન્ચ 10,000 રૂપીસ, રાઈટ? પરચેઝ રિટર્ન બ્રાન્ચ માટે એવું કહી શકાય, રાઈટ? ઓકે. રિટર્ન બાય બ્રાન્ચની સેકન્ડ ઇફેક્ટ તમે આપો છો ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ, રાઈટ? સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચ છે એમાંથી રિટર્ન બાય બ્રાન્ચ શું કરશો? માઇનસ 10,000 રૂપીસ. નેક્સ્ટ, પેટી એક્સપેન્સીસ બાય ધ બ્રાન્ચ. પેટી એક્સપેન્સીસ બાય બ્રાન્ચ સ્ટુડન્ટ્સ ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? પેટી કેશ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ, પેટી કેશ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય પેટી એક્સપેન્સીસ 90 રૂપીસ, રાઈટ? પેટી એક્સપેન્સીસની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? પીએનએલ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ, રાઈટ? રાઇટ ડાઉન પીએનએલ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ પેટી એક્સપેન્સીસ 90 રૂપીસ. ઓકે. Next is given cash received from debtors. Cash received from debtors students entry શું થાય? journal entry cash account debit to debtors account. So debtors account credit side by cash received from debtors 70,000 rupees. હવે સ્ટુડન્ટ્સ બ્રાન્ચને આ ડેટર્સ તરફથી કેશ રિસીવ થાય છે અને એવરી ડે ડેઇલી કેશ છે કોને સેન્ડ કરે છે? હેડ ઓફિસને. તો બ્રાન્ચ અને હેડ ઓફિસ વચ્ચેનું ટ્રાન્ઝેક્શન છે એટલે તમે આની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? તમારા બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં તમે જે બાયફર્કેશન અહીંયા કરેલ છે બાય કેશ અકાઉન્ટ, જેમાં કેશ સેલ્સ તમે લખેલ છે ત્યાં એડ કરો છો ફ્રોમ ડેટર્સ 70,000 રૂપીસ. આ ખ્યાલ આવે છે? નેક્સ્ટ વન,
ગુડ્સ રિટર્ન બાય ડેટર્સ, ગુડ્સ રિટર્ન કરે છે ડેટર્સ. ડેટર્સ મીન્સ યોર કસ્ટમર્સ કે જેને તમે ગુડ્સ સેલ કરો છો, અને એ ગુડ્સ રિટર્ન કરે સ્ટુડન્ટ્સ, તો એ શું કહેવાય? સેલ્સ રિટર્ન, રાઈટ? તો અહીંયા તમે ટોટલ સેલ્સમાંથી ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં ટોટલ સેલ્સમાંથી રિટર્ન છે એ શું કરશો? માઇનસ. હજુ આપણી પાસે ક્રેડિટ સેલ્સ અવેલેબલ નથી, રાઈટ? પણ અહીંયા તમારે ઇફેક્ટ આપવાની ટોટલ પછીની લાઈનમાં માઇનસ રિટર્ન 2000 રૂપીસ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ઓકે ગુડ્સ રિટર્નની સ્ટુડન્ટ્સ સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? તમારા ડેટર્સ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ બાય ગુડ્સ રિટર્ન બાય ડેટર્સ 2000 રૂપીસ. નેક્સ્ટ વન બેડ ડેટ્સ રિટર્ન ઓફ. બેડ ડેટ્સ ક્યારે થાય? વેન ધ ડેટર્સ વિલ નોટ પે ધ અમાઉન્ટ, ડેટર્સ પે ન કરે ત્યારે. તો એની ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? ડેટર્સ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય બેડ ડેટ્સ 350 રૂપીસ. સેકન્ડ ઇફેક્ટ P&L account debit side to bad debts, right? 350 rupees. Next one discount allowed. Discount allowed ની first effect students debtors account credit side by discount allowed 150 rupees. Why? તો કે તમે ડિસ્કાઉન્ટ કોને આપો છો? ગુડ સેલ કરતી વખતે ડેટર્સ ને, રાઈટ? તો ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ અહીંયા. સેકન્ડ ઇફેક્ટ એક્સપેન્સ છે, સો P&L account debit side to discount allowed 150 rupees. Next one furniture received from head office on 1st of October 2009. Students તે કરેક્શન કરજો, ક્વેશ્ચનમાં 2009 છે કરજો, રાઈટ? તમને ઇન મિડલ ઓફ ધ યર હેડ ઓફિસ તરફથી ફર્નિચર છે રિસીવ થાય છે, એની તમે ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો સ્ટુડન્ટ્સ? ખાસ યાદ રાખજો. એમની તમે સેકન્ડ ઇફેક્ટ આપો, ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ આપો છો બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ ફર્નિચર, રાઈટ? આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? ટુ ફર્નિચર અકાઉન્ટ ઇન્ટુ બ્રેકેટ ડેટ છે સ્પેસિફાઈ કરજો 1st of October 2009 1000 રૂપીસ, રાઈટ? આ ટ્રાન્ઝેક્શનની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાંય આવે નહીં, બીકોઝ ફર્નિચર અકાઉન્ટ કે બેલેન્સ શીટ આપણે પ્રિપેર કરતા નથી. Next one expenses paid by the head office. હેડ ઓફિસ છે એ બ્રાન્ચના બધા એક્સપેન્સીસ છે એ પે કરે છે. ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ જ ટુ કેશ અકાઉન્ટ. બ્રાન્ચ અકાઉન્ટની ડેબિટ સાઇડ લખો ટુ કેશ અકાઉન્ટ ઇન્ટુ બ્રેકેટ એક્સપેન્સીસ. ક્યાં ક્યાં છે? નંબર 1 વેજીસ 200 રૂપીસ, સેલરી 2800, રેન્ટ 1300 and insurance 800 rupees. Total 5100 rupees. આ બધા જ એક્સપેન્સીસની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આવે? આઈધર ઇન ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ઓર ઇન P&L અકાઉન્ટ. ફર્સ્ટ છે વેજીસ, તો વેજીસની ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ વેજીસ 200 રૂપીસ. નેક્સ્ટ સેલરી સ્ટુડન્ટ્સ, સેલરીની ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? P&L અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ, રાઈટ? સેલરી 2800 રૂપીસ ઇનર કોલમ. વાય? તો કે સ્ટુડન્ટ્સ આપણે આગળ એક ટ્રાન્ઝેક્શન જોયું આઉટસ્ટેન્ડિંગ સેલરી કે જેનું ઓપનિંગ બેલેન્સ છે આપેલું હતું. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ અકોર્ડિંગ ટુ ધ રૂલ ઓફ અકાઉન્ટિંગ કરંટ યરના આઉટસ્ટેન્ડિંગ હોય તો એ પ્લસ કરીએ છીએ, પણ આજે તમને આઉટસ્ટેન્ડિંગ આપે છે ક્વેશ્ચનમાં જુઓ સેલરીઝ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઓન 1/4/2009 200, રાઈટ? એ ઓપનિંગ બેલેન્સ છે તો એ આઉટસ્ટેન્ડિંગ કયા યરના હોય? પ્રીવિયસ યરના હોય. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? તો એ પ્રીવિયસ યરના આઉટસ્ટેન્ડિંગ છે એટલા માટે આપણે માઇનસ કરીએ છીએ. જો કરંટ યરના આઉટસ્ટેન્ડિંગ હોય તો શું થાય? પ્લસ. સો રાઇટ ડાઉન 2800 માઇનસ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઓફ પ્રીવિયસ યર 200 રૂપીસ. આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ ઇઝ રેન્ટ. તો રેન્ટની ઇફેક્ટ આપો P&L account debit side to rent and rates 1300. Next insurance. Insurance ની પણ ઇફેક્ટ ક્યાં આવે? સેકન્ડ P&L account debit side. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે લખો ટુ ઇન્સ્યોરન્સ 800 રૂપીસ. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ ઇન્ટુ બ્રેકેટ તમને કંઈક ઇન્ફોર્મેશન આપે છે, ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે છે ફોર ધ યર એન્ડિંગ 30th June 2010. ત્યાં ચેન્જ કરો ડેટ સ્ટુડન્ટ્સ 2006 નહીં બટ ત્યાં ચેન્જ કરો 2010. એવું કેમ છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે
તમને જે ઇન્સ્યોરન્સ આપે છે 800 રૂપીસ, એ 800 એ એન્યુઅલ ઇન્સ્યોરન્સ છે, બટ એ યર એન્ડ ક્યારે થાય છે તો કે 30th જૂન 2010. જ્યારે તમે જે અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરો છો એ અકાઉન્ટ્સ કમ્પ્લીશન ડેટ કઈ આવે 31st માર્ચ 2010. યર એન્ડિંગ આપણું 31st માર્ચમાં થાય, રાઈટ? તો એના માટે તમારે એવું કહી શકાય કે ઇન્સ્યોરન્સ છે એ પ્રીપેઇડ છે. હાઉ મચ? Write down in your working note part. Number 1, prepaid insurance premium for the current year. Students, question માં તમને yearly insurance premium આપે છે 800 રૂપીસ, પણ આ 800 રૂપીસ તમે જે પે કરો છો yearly, એ યર એન્ડ ક્યારે થાય છે તો કે this year ended on 30th June 2010. Now students, prepaid months કેટલા થશે તો તમારું ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સનું આ યર છે એન્ડ થાય 31st માર્ચ, તો ત્યારથી લઈ 30th જૂન આ 3 મંથ્સ છે તમારા કેવા થશે પ્રીપેડ. આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? તો હવે તમે ઇક્વેશન મૂકી શકો કે આ 12 મંથ્સનું ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ છે એ 800 છે, તો પ્રીપેડ ઇન્સ્યોરન્સ મંથ્સ છે 3. સો એટ ધેટ ટાઈમ પ્રીમિયમ હાઉ મચ? Write down the equation 800 into 3 upon 12. So prepaid insurance equals to 200 rupees. આ છે કરંટ યર પ્રીપેડ ઇન્સ્યોરન્સ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? વર્કિંગ નોટ વ્યવસ્થિત લખી લેજો બુકમાં. પ્રીપેડ ઇન્સ્યોરન્સ કરંટ યર છે સ્ટુડન્ટ્સ. ઇફેક્ટ શું આપશો અહીંયા ધ્યાન આપજો. કરંટ યર પ્રીપેડ ઇન્સ્યોરન્સ છે એ તમે માઇનસ કરો છો, રાઈટ? અકાઉન્ટિંગનો રૂલ યાદ છે સ્ટુડન્ટ્સ, પ્રીપેડ હોય તો શું થાય માઇનસ. સો રાઇટ ડાઉન માઇનસ પ્રીપેડ કરંટ યર 200 રૂપીસ. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, ક્વેશ્ચનમાં તમને હજુ એક ડિટેલ આપેલ છે. આપણે જ્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં બધા બેલેન્સીસ રેકોર્ડ કર્યા ત્યારે પ્રીપેડ ઇન્સ્યોરન્સ ઓન 1/4/2009 ઓપનિંગ પ્રીપેડ ઇન્સ્યોરન્સ ઇઝ ગિવન. આ પ્રીપેડ ઇન્સ્યોરન્સ એ કરંટ યરનું નહીં બટ કયા યરનું થશે પ્રીવિયસ યરનું. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓપનિંગ બેલેન્સ છે એટલે હોય કયા યરનું પ્રીવિયસ યરનું, રાઈટ? પ્રીપેડ હોય કોઈ પણ અમાઉન્ટ તો એ જનરલી માઇનસ થાય જ્યારે કરંટ યરના હોય ત્યારે, બટ અહીંયા પ્રીવિયસ યરના છે એટલે આપણે એની કેવી ઇફેક્ટ આપીએ છીએ ઓપોઝિટ ઇફેક્ટ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? કરંટ યરના પ્રીપેડ હોય તો આપણે એઝ યુઝ્યુઅલ અકોર્ડિંગ ટુ ધ રૂલ માઇનસ જ કરીએ છીએ, બટ જો પ્રીવિયસ યરના પ્રીપેડ હોય તો ઓપોઝિટ ઇફેક્ટ એટલે કે શું થશે પ્લસ. સો પ્રીવિયસ યર પ્રીપેડ 150 રૂપીસ શું કરો છો એડ. ચલો અહીંયા ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? સો નેટ અમાઉન્ટ વિલ કમ 750 રૂપીસ. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? રાઈટ? નેક્સ્ટ, goods destroyed by fire at cost on 23rd March 2010. Students, બિઝનેસમાં goods destroy થાય છે due to the fire, right? તો if you remember, તમે એમની ઇફેક્ટ આપતા ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં, રાઈટ? આગથી ગયેલ માલ ખાતે જમા એવી કંઈક તમે એન્ટ્રી એની આપતા, રાઈટ? સો ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો તો કે ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ by goods destroyed by fire. How much amount? 500 રૂપીસ, રાઈટ? આ જે ગુડ્સ ડેસ્ટ્રોય થાય છે એને રિલેટેડ તમને એક ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે છે બ્રેકેટમાં. ક્વેશ્ચનમાં જુઓ, ઇન્સ્યોરન્સ કંપની એડમિટેડ ક્લેમ ફોર ધ ટોટલ અમાઉન્ટ ઓન 30th March 2010. સ્ટુડન્ટ્સ, 23rd માર્ચના ડેસ્ટ્રોય થાય છે ડ્યુ ટુ ધ ફાયર, અને 30th માર્ચ એટલે કે 30 માર્ચના ઇન્સ્યોરન્સ કંપની આ ગુડ્સનો ક્લેમ છે એ એક્સેપ્ટ કરે છે. માર્ક માય વર્ડ સ્ટુડન્ટ્સ, કંપની ઇન્સ્યોરન્સ કંપની ક્લેમ છે એ એક્સેપ્ટ કરે છે, ક્લેમના અમાઉન્ટ પે નથી કરતી. જો પે કરે સ્ટુડન્ટ્સ તો એ તમારા માટે ઇન્કમ કહેવાય એટલે પીએનએલ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ આવે, બટ હજુ સુધી તમને અમાઉન્ટ રિસીવ નથી થયા, રાઈટ? જો રિસીવ થઈ જાય તો ક્યાં આવે પીએનએલ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ એઝ એન ઇન્કમ, બરાબર? પણ અહીંયા કે છે ક્લેમ એક્સેપ્ટ કરે છે, ધેટ મીન્સ તમારે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની પાસેથી 500 રૂપીસ લેવાના છે. તો એવું કહી શકાય મળવાના બાકી, આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્કમ. આ ખ્યાલ આવે છે? મળવાની બાકી, આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્કમ. તો એ તમારા માટે અસેટ કહેવાય કે લાયબિલિટી? અસેટ, રાઈટ? અને અસેટ છે સ્ટુડન્ટ્સ તો એ તમારા માટે છે કરંટ યરના ક્લોઝિંગ બેલેન્સ, રાઈટ? તો એની ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? તમારા બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ. સ્ટુડન્ટ્સ, તમને ખ્યાલ છે બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં
ડેબિટ સાઇડ તમે શું રેકોર્ડ કરો છો? ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ અસેટ્સ. તો આ જ બધી અસેટ્સના ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ક્યાં આવે? ઓપોઝિટ સાઇડ, મીન્સ ક્રેડિટ સાઇડ. સો ત્યાં તમે અહીંયા લખો છો બાય ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ અસેટ્સ, જ્યાં તમારે લખવાનું છે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની. શું લખશો અહીંયા? ઇન્સ્યોરન્સ કંપની, 500 રૂપીસ. વાય? તો કે ક્લેમ એક્સેપ્ટ જ કરેલ છે, તમારે એમની પાસેથી અમાઉન્ટ મળવાના બાકી છે. સો ઇટ ઇઝ અવર કરંટ અસેટ, રાઈટ? 500 રૂપીસ. આ ખાસ યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ. નેક્સ્ટ, સ્ટોક ઓન 31st March 2010. ક્લોઝિંગ સ્ટોક અમાઉન્ટ ઇઝ ગિવન. ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? અહીંયા બધી અસેટ્સના ક્લોઝિંગ બેલેન્સ લખીએ છીએ એટલે ત્યાં આવશે ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ સ્ટોક 8000 રૂપીસ. સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય ક્લોઝિંગ સ્ટોક 8000 રૂપીસ. નેક્સ્ટ, ડેટર્સ ઓન 31st March 2010. ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ક્યાં આવે? બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ, રાઈટ? અહીંયા તમે લિસ્ટ મૂકેલ છે બાય ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ અસેટ્સ, ત્યાં જ લખો ડેટર્સ 9000 રૂપીસ. ક્લોઝિંગ ડેટર્સ સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આવે? ડેટર્સ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ, લાસ્ટમાં લખો છો બાય બેલેન્સ કેરીડ આઉટ 9000 રૂપીસ. નેક્સ્ટ, પેટી કેશ ઓન 31st March 2010. પેટી કેશ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ. ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ, ક્લોઝિંગ બેલેન્સીસ ત્યાં આવે બધા. પેટી કેશ 20 રૂપીસ. ક્લોઝિંગ પેટી કેશ બેલેન્સ સેકન્ડ ઇફેક્ટ પેટી કેશ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ, શું લખશો? બાય બેલેન્સ કેરીડ આઉટ 20 રૂપીસ. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ. નેક્સ્ટ, પ્રોવાઇડ ડેપ્રિસિએશન ઓન ફર્નિચર એટ 10% પર એનમ. તમને ફર્નિચર પર ડેપ્રિસિએશન છે કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે કહે છે, રાઈટ? હાઉ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધ ડેપ્રિસિએશન ઓન ફર્નિચર? પે અટેન્શન સ્ટુડન્ટ્સ. એના માટે તમારે એક વર્કિંગ નોટ એક કેલ્ક્યુલેટ કરવાની થશે, રાઈટ? વર્કિંગ નોટ કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરશો? રાઇટ ડાઉન ડેપ્રિસિએશન ઓન ફર્નિચર, રાઈટ? તમારા વર્કિંગ નોટના પાર્ટમાં જ સ્ટુડન્ટ્સ લખો. ઓકે, write down over here depreciation on furniture. How to calculate? First point તમે લખો છો depreciation on opening balance, right? So write down depreciation on opening balance. Opening balance of furniture, how much? 2000 rupees. જેના પર તમે ડેપ્રિસિએશન છે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. હાઉ મચ? 10%. તો ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરો 10%. So it will come 200 rupees, right? Next, in middle of the year તમને વધારાનું ફર્નિચર સપ્લાય કરે છે હેડ ઓફિસ, તો એના પર પણ ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરશો, રાઈટ? સો રાઇટ ડાઉન ઇન ધ નેક્સ્ટ લાઇન depreciation on additional furniture, right? આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે? તો એ રીતે તમારે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન છે કરવાની રહેશે. એડિશનલ ફર્નિચર છે સ્ટુડન્ટ્સ, એમના પ્રાઇસ શું આપે છે તમને? ક્વેશ્ચનમાં ધ્યાન આપજો. 1000 રૂપીસ, જેમના પર 10% ડેપ્રિસિએશન, બટ ફોર હાઉ મેની મંથ્સ? આ જે એડિશનલ ફર્નિચર છે સ્ટુડન્ટ્સ એ તમને સપ્લાય ક્યારે કરે છે? ડેટ ઇઝ ગિવન ઓન 1/10/2009. નંબર ઓફ મંથ્સ કાઉન્ટ કરો સ્ટુડન્ટ્સ, 10, 11, 12 and 1, 2, 3. For 6 months you need to calculate the depreciation, right? So calculate karo students depreciation. It will come 50 rupees. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? સો total depreciation will come 250 rupees. Is that clear students? આ સમજાય છે, રાઈટ? આ ટોટલ ડેપ્રિસિએશનની ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ તમારે ક્યાં આપવાની છે? ચલો ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો સ્ટુડન્ટ્સ? ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ટુ બી ગિવન ઓન
P&L account debit side, right? Write down P&L account debit side to depreciation on furniture, right? ત્યાં લખો depreciation on furniture, working note number 2, 250 rupees. Now students, depreciation ની second effect નહીં આવે, but furniture નું closing balance તમારે branch account માં record કરવાનું થશે. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? યાદ કેમ રહે? તો કે જેટલી ઓપનિંગ બેલેન્સીસ હતા અસેટ્સ ના એ બધા ક્લોઝિંગ બેલેન્સીસ હોવા જોઈએ. સ્ટોક છે, યસ. ડેટર્સ, યસ. પેટી કેશ, યસ. ફર્નિચર નથી, રાઈટ? તો ફર્નિચર નું ક્લોઝિંગ બેલેન્સ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો. કઈ રીતે કરશો સ્ટુડન્ટ્સ? પે અટેન્શન. ત્યાં ઇન્ટુ બ્રેકેટ લખો opening balance is 2000 plus additional furniture during the year 1000. So total તમારી પાસે 3000 rupees નું ફર્નિચર હતું, રાઈટ? જેમાંથી તમે ટોટલ ડેપ્રિસિએશન ડિડક્ટ કર્યું 250 rupees. તો હવે તમારું ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ ફર્નિચર કેટલું રહેશે સ્ટુડન્ટ્સ? 2750 rupees. આ ખ્યાલ આવે છે? ટોટલ 3000 ના ફર્નિચર માંથી 250 rupees નું ડેપ્રિસિએશન તમે ડિડક્ટ કર્યું. So the closing balance of furniture will come 2750 rupees. Is that clear students? આ ખ્યાલ આવે છે, right? એ સિવાય prepaid insurance નું closing balance રેકોર્ડ કરેલ છે સ્ટુડન્ટ્સ? હા, એ ખાસ કરી લેજો સ્ટુડન્ટ્સ. prepaid insurance તમે કેલ્ક્યુલેટ કરેલ છે 200 rupees. વર્કિંગ નોટ નંબર 1 જેના માટે તમે પ્રિપેર કરેલ હતી, તો એ પણ તમારે અહીંયા રેકોર્ડ કરવાનું થાય. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે. ફર્સ્ટ હવે વન બાય વન અકાઉન્ટ્સ ક્લોઝ કરતા જઈએ. ફર્સ્ટ અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરો છો પેટી કેશ અકાઉન્ટ. પેટી કેશ અકાઉન્ટ ટોટલ 110 રૂપીસ, જેમાંથી ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરતા મિસિંગ વેલ્યુ અહીંયા કઈ મળે છે તમને? ટુ પેટી કેશ રિસીવ્ડ ફ્રોમ હેડ ઓફિસ 70 રૂપીસ, રાઈટ? પેટી કેશ રિસીવ્ડ ફ્રોમ હેડ ઓફિસની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો સ્ટુડન્ટ્સ? In your branch account debit side, write down to cash account into bracket petty cash received from head office 70 rupees. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે. નેક્સ્ટ અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરો છો ડેટર્સ અકાઉન્ટ. ડેટર્સ અકાઉન્ટ ટોટલ 81,500 rupees, રાઈટ? એ ડેટર્સ અકાઉન્ટ નો ટોટલ કરી અને ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરતા જે બેલેન્સ તમને મળે છે 72,100, એ મિસિંગ વેલ્યુ કઈ છે સ્ટુડન્ટ્સ? ક્રેડિટ સેલ્સ. આ ખ્યાલ આવે છે? જનરલી ડેટર્સ અકાઉન્ટમાં 4 વેલ્યુ મિસિંગ હોઈ શકે, 4 માંથી કોઈ પણ એક. ફર્સ્ટ, કાં તો ઓપનિંગ બેલેન્સ મિસિંગ હોય, એ અહીંયા છે ક્વેશ્ચનમાં. સેકન્ડ, ક્લોઝિંગ બેલેન્સ મિસિંગ હોય, એ પણ છે અહીંયા. થર્ડ, ક્રેડિટ સેલ્સ મિસિંગ હોય, એ નથી અહીંયા, તો એ મિસિંગ વેલ્યુ છે. અને ફોર્થ મિસિંગ વેલ્યુ હોઈ શકે કેશ રિસીવ્ડ ફ્રોમ ડેટર્સ, એ પણ છે. તો અહીંયા તમને ડેબિટ સાઇડ જે મિસિંગ વેલ્યુ છે એ કઈ છે? ક્રેડિટ સેલ્સ, રાઈટ? ઓકે. ક્રેડિટ સેલ્સની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? તમારા ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ બાય સેલ્સ, જેમાં તમે લખેલું છે કેશ સેલ્સ, એમાં પ્લસ કરો ક્રેડિટ સેલ્સ 72,100 રૂપીસ, રાઈટ? નેક્સ્ટ વન સ્ટુડન્ટ્સ, બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરો. બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરતા પહેલા જે પણ અમાઉન્ટ ઇનર કોલમ છે એમના ટોટલ કરી આઉટર કોલમમાં મૂકી દેજો. ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ લાયબિલિટી આઉટર કોલમ 200 રૂપીસ. કેશ અકાઉન્ટ કેશ સેલ્સ પ્લસ ફ્રોમ ડેટર્સ ટોટલ 1,37,900 એન્ડ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ અસેટ્સ નો ટોટલ 20,470 રૂપીસ, રાઈટ? સેમ ઓન ડેબિટ સાઇડ. ડેબિટ સાઇડ ઓપનિંગ બેલેન્સીસ નો ટોટલ કરો 23,590 રૂપીસ. દેન એક્સપેન્સીસ નો ટોટલ 5,100. ઓકે. એ સિવાય છે કોઈ? નથી. ઓકે. ટોટલ ઓફ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ઓન બોથ ધ સાઇડ વિલ કમ 1,68,570 રૂપીસ, જેમાંથી ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરતા the profit will come 18,810 rupees, which is transferred to general P&L account considered as the net profit, right? Now
આ પ્રોફિટ ક્યાંય ટ્રાન્સફર કરવાનો નથી સ્ટુડન્ટ્સ, મસ્ટ રિમેમ્બર. હવે કયું અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરો છો? ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ. ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરતા ટોટલ છે આઉટર કોલમમાં લઈ લેજો. ક્રેડિટ સાઇડ બાય સેલ્સ રિટર્ન માઇનસ કરતા નેટ સેલ્સ વિલ કમ 1,38,000 એન્ડ ડેબિટ સાઇડ ગુડ્સ સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચ માંથી રિટર્ન માઇનસ કરતા balance 1,10,000 rupees. Total of trading account will come 1,46,500. જેમાંથી debit side minus કરતા students the gross profit will come 24,300 rupees. Students તમે circle કરજો અહીંયા, right? Gross profit transferred to P&L account. P&L account credit side write down by gross profit 24,300, right? Make a total of P&L account 24,300 and students અહીંયા પણ ઇનર કોલમમાં જે અમાઉન્ટ છે એમના અમાઉન્ટ આઉટર કોલમમાં લઈ લેજો, રાઈટ? સેલેરી નેટ અમાઉન્ટ ઇન આઉટર કોલમ વિલ કમ 1,05,000. Then insurance net balance will come 750 rupees. Debit side deduct કરતા the net profit will come 18,810 rupees. As I am telling you every time students, તમારા P&L account નો net profit and branch account નો net profit will always come same. બંનેના કેવા થશે? સેમ જ આવશે. And if it is, then your answer is correct, right? વર્કિંગ નોટ્સ છે લખી લેજો ખાસ સ્ટુડન્ટ્સ વ્યવસ્થિત રીતે તમારી બુકમાં, રાઈટ? બંને વર્કિંગ નોટ્સ, રાઈટ? So here with this your question number 6 is completed, right? વ્યવસ્થિત રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરતા રહેજો સ્ટુડન્ટ્સ, બુક્સ છે એ કમ્પ્લીટ કરતા રહેજો, right? So here with this we are ending up the session. Thank you very much and have a nice day.